टीएमसी पार्षद अशोक रुद्र ने किया संवाददाता सम्मेलन। कहा कि 2002 के मतदाता सूची में नहीं है उनका या उनके परिवार में से किसी का भी नाम। 1996 से कर रहे हैं मतदान। कृष्णेंदु मुखर्जी ने इस बात पर चुटकी भी ली। पिछले कुछ दिनों से पूरे राज्य के साथ साथ आसनसोल और आसपास के इलाकों में भी इस एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के 2002 के मतदाता सूची में किसी मतदाता या उनके माता पिता या किसी पूर्वज का नाम होने पर उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह देखा जा रहा है कि कई लोग यह कह रहे हैं कि वह 2002 में भी मतदाता थे, लेकिन 2002 के मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। ऐसा ही एक व्यक्ति है, आसनसोल नगर निगम के 78 नंबर वार्ड के काउंसिलर और कद्दावर टीएमसी नेता अशोक रुद्रा। इस विषय पर आज उन्होंने बरनपुर स्टेशन रोड स्थित अपने पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने सारे कागजात दिखाते हुए कहा कि 2002 के मतदाता सूची में ना तो उनका नाम है, ना ही उनके पिता और ना ही उनकी मां का नाम है। अशोक रुद्र ने कहा कि 1996 से वह लगातार यहां पर मतदान करते आ रहे हैं, जबकि उनका ही नाम 2002 के मतदाता सूची में नहीं है। अशोक रुद्र ने कहा कि उनके पिता रेलवे में नौकरी करते थे, उनका जन्म बरनपुर के रेलवे क्वार्टर में हुआ, फिर भी उनका नाम 2002 के मतदाता सूची में नहीं है। अशोक रुद्र ने आगे कहा कि उनकी दादाजी अंग्रेजों के जमाने में रेलवे में नौकरी किया करते थे, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में वह शामिल हो गए। इस वजह से उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। 1958 में उनके पिता को रेलवे में नौकरी मिली। उन्होंने 1996 तक रेलवे की सेवा की और 96 में उनके पिता रेलवे से सेवानिवृत्त हुए। अशोक रुद्र ने कहा कि वह खुद 1996 से मतदान करते आ रहे हैं और अब उनका ही नाम मतदाता सूची में नहीं है। ना तो उनके पिता और ना ही उनके माता का नाम मतदाता सूची में है। उन्होंने कहा कि उनके पिता का देहांत 2013 में हुआ था। उनकी मां 81 वर्ष की है। जब से उनकी मां ने सुना है कि उनका या अशोक रुद्र का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वह घबरा गई है। अब अगर उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अशोक रुद्र ने कहा कि मतदाता सूची को पारदर्शी और स्वच्छ बनाने के नाम पर भाजपा के इशारे पर मुख्य चुनाव आयोग द्वारा बंगाल के लोगों को परेशान किया जा रहा है। पहले नोटबंदी, उसके बाद अब यह एसआईआर करके लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। संग्रामी परिवारेर छेले आमादेर नाम केन भाज्य चक्रांत। धन्यवाद। आज आपनादेर डेकेছি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে। আমি अशोक रुद्र, पिता स्वर्गीय चंडीदास रुद्र, माता श्रीमती झर्णा रुद्र, आमार ठाकुर दादा जिनि एकजन स्वाधीनता संग्रामी छिलेन स्वर्गीय सतीश चंद्र रुद्र। आमी अशोक रुद्र रोहिंगा नई। आमी बांग्लादेश, पाकिस्तान बा আপনার আফগানিস্তান থেকে আসা কোনো অনুপ্রবেশকারীও নই। আবার আমি 1971 সালের পরে আসা উদ্বাস্তু পরিবারেরও আমি সন্তান নই। আমার জন্ম এই পূর্ণ ভারতবর্ষের এই ভূমিতে, এই পশ্চিমবঙ্গের এই পূর্ণ ভূমিতে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি এবং ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশন এবং ভারত সরকারের কাছে আমার প্রশ্ন যে আমি আমার জন্ম এই বার্নপুর রেল কোয়ার্টারে 1996 সাল থেকে প্রত্যেকটা নির্বাচনে আমি ভোট দিচ্ছি। আমার বাবা, আমাদের আদি বাড়ি হচ্ছে হুগলি জেলায়। আমার ঠাকুরদাদা ব্রিটিশ পিরিয়ডে রেলে চাকরি পেয়ে ভাগলপুরে চলে যান এবং তারপরে স্বাধীনতা সংগ্রামেতে পার্টিসিপেট করাতে রেল তাকে চাকরি থেকেও বসিয়ে দেয় এবং পরবর্তীকালে 1958 সালে আমার বাবা সাউথ ইস্টার্ন রেলের আদ্রা ডিভিশনেতে যোগ দেন এবং তখন রেলে রিটায়ারমেন্ট ছিল 58 বছর বয়সে। আমার বাবা 1996 সালে রিটায়ার করেন এবং আমার মা এই পাশের জেলা পুরুলিয়ার জন্মেছেন। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি নই, আমার সাথে আরও বেশ কয়েকজন কালকে এসেছিলেন, আমি
আমার বাবা, আমার মা, এই তিনজনের কারুরই 2002-এ যে ভোটার লিস্ট পাবলিশ করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন, সেখানে আমাদের কোনো নাম নেই। এবং আমরা জানতে চাই, একটা যেই দেশে জন্মগ্রহণ করেছে তার নাম নেই, যার পরিবারের মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে রেলের চাকরি থেকে যাকে বসিয়ে দিয়েছিল সেই পরিবারের মানুষজনদের নাম নেই, কিন্তু ব্রাজিলের একজন মডেল এসে হরিয়ানা বিধানসভার নির্বাচনে 23 জায়গায় ভোট দিয়ে চলে যাচ্ছে। তাহলে এটা কি কারণে? আমার মায়ের বয়স 81 বছর, আমার বাবা যদি বেঁচে থাকতেন আজ 88 বছর বয়স হতো। এবার আমার মা চিন্তায় আছে, এবার মায়ের যদি কিছু হয়ে যায় তার দায়িত্ব কে নেবে? এবং কালকে আমার এই ওয়ার্ডে, যেহেতু আমি এখানকার পৌর প্রতিনিধি, আরও বেশ কয়েকজন এসেছে যারা এখানে খুঁজতে, আমরা একটা হেল্প ডেস্ক করেছি SIR সংক্রান্ত, বেশ কিছু মানুষের নাম নেই। তাহলে আমরা মনে করি একটা চক্রান্ত। এবার দেখুন, এটা আমার পাসপোর্ট, এটা আমার ভারতীয় পাসপোর্ট। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের ঠেলায় 1993-এ যে এপিক কার্ড উইথ ভোটার আই কার্ড করেছিল তখনকার, চাইলে এগুলো নির্বাচন কমিশন নিয়ে এগুলোর ফরেন্সিক টেস্ট করতে পারে। পরবর্তীকালে এটা বানানো আমার এপিক কার্ড, এটা পিপিও অর্ডার। বাবার রেলে এখানে পুরো লেখা আছে কবে জন্মগ্রহণ করেছেন, কবে রিটায়ার করেছেন, পুরো একদম বৃত্তান্ত এতে দেওয়া আছে, পুরো বৃত্তান্ত এখানে দেওয়া আছে। এই দেখুন আমার মা বাবার ফটো সমেত। এবার আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের নামগুলো সব বৈধ ডকুমেন্টস আছে, আমরা তুলে দেব, কিন্তু গড়ে দেখছি একটা ভালো পার্সেন্টেজ যারা 2002-এর আগে ভোটে নির্বাচনে ভোট দান করেছেন তাদের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাহলে নির্বাচন কমিশন কি কারণে 2002-এর ত্রুটিপূর্ণ ভোটার লিস্ট তারা পাবলিশ করলো? আমরা শুনেছিলাম 2003-এরও একটা ভোটার লিস্ট পাবলিশ করা হবে, সেটা এখনো অবধি পাইনি। এখান থেকে আগে এখানে ভোট দিতাম, পরবর্তীকালে 95 নম্বর ওয়ার্ড নবকণ্ঠীর গোয়ালাপাড়া প্রাথমিক স্কুল বিদ্যালয়ে যাই, সেখানকার ভোটার লিস্টেও আমার পরিবারের, আমার মায়ের বাবা তো মারা গেছেন 2013 সালে, কারুর নাম নেই। তাহলে কিসের উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে? এই মানুষগুলো টেনশনে কেউ আত্মহত্যা করছেন, কারুর হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে। আমার 81 বছরের বৃদ্ধা মা, তিনি টেনশনে পড়ে আছেন। একে আপনারা মনিটাইজেশন করলেন, 97.5% কালো টাকাকে তুলে আনতে পারলেন না। আপনারা আধার কার্ড বানালেন, এখন বলছেন আধার কার্ডের কোনো বৈধতা নেই। তাহলে ভারতবর্ষের মাটিতে যে জন্মেছে, শুধু আমি নই, আবার দায়িত্ব নিয়ে বলছি, কয়েকদিনের মধ্যে বার্নপুর টাউনের অনেকে আছেন যাদের এখানে জন্ম, বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও 2002-এর ভোটার লিস্টে তাদের নাম নেই। তাহলে একটা ছোট শহরের যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে পুরো পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ ভোটারকে কিন্তু এইভাবে ষড়যন্ত্র করে 2002-এর ভোটার লিস্টে তাদের নামটাকে কিন্তু বাদ দেওয়া হয়েছে। এবং এর আমরা প্রতিবাদ জানাই। এর এগেনস্টে আমার দলের উচ্চ নেতৃত্বকে আমি জানাবো, এবং যেভাবে মানসিকভাবে এটা অত্যাচারের সামিল, সামাজিকভাবে এটা অত্যাচারিত করা হচ্ছে। আমার বৃদ্ধ মা, একটা চোখে বেচারা দেখতে পান না, ভালো করে চলতে পান না, তাকে যখন এসে বলা হচ্ছে আপনাদের নাম তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তিনি ভারাক্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন। তাহলে এটা কি NRC, CA আপনারা এইভাবেই করবেন? আপনারা বৈধ ভারতবর্ষের নাগরিককে কি এইভাবেই ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছেন?
এর বিরুদ্ধে আইনগতভাবে যেখানে যাওয়ার হয় আমরা যাব, কারণ আমি জানি পরবর্তীকালে ভোটার লিস্টে নাম আসবে। কিন্তু এই লড়াই শুধু আমার নয়, অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধা আছেন, তাদের পরিবার। আমার মা তো এবার জন্মের সার্টিফিকেট তো আনতে পারবে না, যার বয়স 81 বছর। আর যদি এই রেলের এই কাগজ আমি না পেতাম, তাহলে কোথায় কাগজ পেতাম? এটা ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলার ওপর একটা অত্যাচার করা হচ্ছে। বাংলার ভোটে জেতার একটা কৌশল নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে করা হচ্ছে। এর জবাব ভারতবর্ষের সরকারকে দিতে হবে। এবং বিজেপির কাছে প্রশ্ন, এটাও নিয়ে নাও, পিপিও। পিপিওটা না, তারপর মা বাবার ছবির জায়গাটা এনে দেবো। Claro, vai. সংগ্রামী পরিবারের ছেলে, আমাদের নাম কেন বাজছে? চক্রান্ত। ধন্যবাদ।